हे TYBSCचं टॉपोलॉजीचं लेक्चर आहे. तर आपण ह्या लेक्चरमध्ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज्ड सेट बघतोय. बघा इथं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स. तर क्लोज सेटमध्ये काय आहे आपण गेल्या 2-3 लेक्चरपासून डिस्कस करत आहोत. तर आता आपण क्लोज सेटचे काय आणखी प्रॉपर्टीज बघूया. प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोज सेट्स. Properties of closed sets. Properties of closed sets. Closed sets. Thus here बघा इथं let XD be a matrix space. Let XD be a matrix space. XD be a matrix space. Matrix space. XD be a matrix space. Number 1, null set and X are closed set. Are closed sets. Proof. तर बघा इथे in a matrix space XD, null set and the whole set X are closed set. Now the proof. We know that the whole set X is an open set. The whole set X is an open set. तर whole set X का open है? Because in matrix space XD, X is an open set. Because for any X belong to X and X is not equal, X belong to X, and for any R greater than 0, open ball centered at X and radius R, it is the set of Y belong to X such that distance between Y and X is less than R. तर आता इट इज द सेट ऑफ वाय बिलॉंग टू एक्स असं आपण विधान करतो. ह्याचाच अर्थ ओपन बॉल सेंटर ॲट एक्स अँड रेडियस आर इज सबसेट ऑफ एक्स अँड देअरफॉर बाय डेफिनेशन एक्स इज ॲन ओपन सेट अँड देअरफॉर एक्स कॉम्प्लिमेंटरी व्हिच इज इक्वल टू नल सेट इज ए क्लोज सेट. हां, तर इन ए मेट्रिक्स स्पेस एक्स नल सेट अँड एक्स आर क्लोज सेट. नाव नल कॉम्प्लिमेंटरी, null set complementary is equal to X is an open set. तर X हा ओपन सेट काय? because for any X belong to X, for any X belong to X and R greater than 0, open ball centered at X and radius R is the set of Y belong to X. We are underlying this fact such that distance between X and Y is less than R, is subset of X, and therefore for any X belong to X and R greater than 0, open ball centered at X radius is subset of X, and therefore X is an open set. And therefore, but X is equal to null set complementary. Therefore, null set is a closed set. Null set is a closed set. तर नल सेट हा क्लोज सेट आहे हे आपण प्रूव्ह केलं. नाव द होल सेट एक्स इज क्लोज सेट. नाव एक्स इज क्लोज सेट. एक्स इज ए क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट because X complementary is equal to null set is an open set.
आता नल सेट का ओपन आहे हे आपण बघितलेलं आहे. नल सेट इज ॲन ओपन सेट बिकॉज फॉर एनी एक्स बिलॉंग टू आर ball xr is subset of null set since x does not belong to null set, and therefore for any x belong to, if we apply the laws of logic, for any x belong to R, ball xr is subset of null set is a true statement because x cannot belong to the null set, and therefore null set is an open set. Now second property is finite union of closed set is closed set. Property number 2, finite union of closed set, finite union of closed set is a closed set. Finite union of closed set of closed sets is a closed set, is a closed set. तर बघा, तर here तर बघा आता इथे, तर इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी finite union of closed set is a closed set. Proof of this statement, proof let xd be a metric space, let xd be a metric space, xd be a metric space. We now finite union of closed set be closed set. We have to prove let f1 comma f2 like this comma fn be closed sets, be closed sets in xd, closed sets in xd. Let f1 f2 fn be closed sets in xd. Now we prove that now we prove that f is equal to f1 union f2 dash dash union dash 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 union fn is an open set, is an open set. तर बघा इथे let xd be a metric space and let f1 f2 fn be a closed set in xd. We prove that f is equal to f1 union f2 union like this fn is an open set. तर त्या अगोदर आपण जरा थोडं डायग्रेस करूया इथे. युनियन म्हणजे काय? Suppose A and B are any two sets. Let A is equal to x1, x2, x3. B is equal to y1, y2, y3. y1, y2, y3, y4. तर असे समजा दोन सेट आहेत.
एमध्ये x1 x2 x3 इलेमेंट आहेत. तर आपण थोड्या वेळ ए आणि बी फायनाईट आहे असं समजूया. एमध्ये x1 x2 x3 इलेमेंट आहेत, बीमध्ये y1 y2 y3 इलेमेंट आहे. तर यांचं युनियन म्हणजे काय? ए युनियन बी इट इज द सेट ऑफ ए युनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स, इट इज द सेट ऑफ एक्स so that x belong to A or x belong to B. X belong to A or x belong to B. It is the set of or x belong to both A and B. म्हणजे ह्या प्रेझेंट केसमध्ये ए युनियन बी बरोबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 हे असं आलं. तर अनेक सेटचं युनियन म्हणजे काय? समजा अनेक सेट्स असतील F1 F2 Fn हे XD ह्या मॅट्रिक्स स्पेसचे सबसेट आहेत. तर यांचं युनियन म्हणजे काय? तर ह्या सगळ्याचे इलेमेंट कंबाईन करून जो मोठा सेट मिळेल दॅट सेट इज कॉल्ड ॲज द युनियन ऑफ F1 F2 Fn. तर तर बघा, समजा XD जर मेट्रिक स्पेस असेल, F1 F2 Fn हे क्लोज सेट्स असतील आणि यांची संख्या फायनाईट आहे, लिमिटेड आहे. तर F इज इक्वल टू F1 युनियन F2 युनियन डॅश 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 युनियन Fn इज ॲन क्लोज सेट, नॉट ॲन ओपन सेट, इज अ क्लोज सेट. चुकलेलं आहे आपण इथं, इज ए क्लोज सेट. तर हे आपण प्रूव्ह करूया की F1 F2 Fn जर क्लोज असतील तर F1 युनियन F2 Fn इज ए क्लोज सेट. तर आता बघा, तर सियर नाव F1 F2 Fn are closed sets in XD, are closed sets in XD, therefore F1 complementary F2 complementary Fn complementary. तर complementary F1 complementary, it is the set of x belong to x so that x does not belong to F1. F2 complementary, it is the set of x belong to x so that x does not belong to F2. And Fn complementary, it is the set of x belong to x so that x does not belong to Fn. आता F1 F2 Fn हे क्लोज सेट्स आहेत, म्हणजे यांची कॉम्प्लिमेंटरी हे ओपन सेट्स आहेत. आर ओपन सेट्स इन XD, आर ओपन सेट्स इन XD. तर आता बघा, therefore F complementary is equal to F1 union F2 union dash 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 Fn complementary. तर बघा, F complementary is equal to F1 union F2 union dash dash Fn complementary is equal to F1 complementary intersection F2 complementary intersection Fn complementary. तर this statement is called as a De Morgan's law. This statement is called as De Morgan's law. तर हे De Morgan's law हे काय आहे नीट बघा. समजा F इज इक्वल टू F1 युनियन F2 युनियन Fn, देन F कॉम्प्लिमेंटरी इज इक्वल टू F1 युनियन F2 युनियन Fn कॉम्प्लिमेंटरी इज इक्वल टू F1 कॉम्प्लिमेंटरी इंटरसेक्शन M2 कॉम्प्लिमेंटरी इंटरसेक्शन Fn कॉम्प्लिमेंटरी. तर आता इथे बघा, आपण हे बघितलेलं आहे. आता F1 F2 Fn हे क्लोज सेट आहे. तर F1 कॉम्प्लिमेंटरी F2 कॉम्प्लिमेंटरी Fn कॉम्प्लिमेंटरी हे काय आहेत? ओपन सेट आहेत. ओपन सेट आणि फायनाईट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अन ओपन. वी नो that in a matrix space XD, we know that in a matrix space XD, in a matrix space XD,
finite union of close finite intersection of a closed set. So finite intersection of open sets, closed and away open sets is an open set. Therefore, F complementary is an open set. F complementary is an open set. F complementary is an open set. Therefore, F is a closed set. F is a closed set. तर हे आपण प्रूव्ह केलं या ठिकाणी. तर नक्की काय प्रूव्ह केलेलं आहे ते बघा. फायनाईट युनियन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट, हे स्टेटमेंट आपण इथं प्रूव्ह केलेलं आहे. तर बघा हे कसं प्रूव्ह केलेलं आहे बघा. फायनाईट युनियन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज सेट. तर हे कसं प्रूव्ह केलं. लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस and let F1, F2, Fn be closed sets in XD. We prove that F is equal to F1 union F2 union like this Fn is a closed set. तर आता बघा F1, F2, Fn हे क्लोज सेट्स आहेत. F1, F2 हे काय आहेत, क्लोज सेट्स आहेत. आणि त्यामुळं काय आहेत, F1 बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट्स F1 कॉम्प्लिमेंटरी, F2 कॉम्प्लिमेंटरी, Fn कॉम्प्लिमेंटरी हे काय आले, ओपन सेट्स आले. आता बघा F कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे F1 युनियन F2 युनियन Fn कॉम्प्लिमेंटरी. तर आता F1 युनियन डी मॉर्गन्स लॉ काय सांगतो, F1 युनियन F2 युनियन Fn कॉम्प्लिमेंटरी इज इक्वल टू F1 कॉम्प्लिमेंटरी इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लिमेंटरी इंटरसेक्शन Fn कॉम्प्लिमेंटरी. Now we know that in a metric space XD, finite intersection of open set is an open set. त्यामुळे इथं F1 कॉम्प्लिमेंटरी इंटरसेक्शन F2 कॉम्प्लिमेंटरी लाईक दिस इंटरसेक्शन Fn कॉम्प्लिमेंटरी हे ज्या फायनाईट इंटरसेक्शन आहे. त्यामुळं बाय इट इज ॲन ओपन सेट. देअरफॉर F कॉम्प्लिमेंटरी इज ॲन ओपन सेट अँड देअरफॉर F इज ए क्लोज सेट्स. तर इथे आपण जो लॉ वापरलेला आहे तो डी मॉर्गन्स लॉ आहे. तर डी मॉर्गन्स लॉ काय आहे ते बघा. द अप्लाइड लॉ हिअर इज डी मॉर्गन्स लॉ फ्रॉम सेट थेअरी. डी मॉर्गन्स लॉ here let A alpha such that alpha belong to I be a family of set. let A alpha belong to I. I हा काही फायनाईट सेट असेल, इनफायनाईट सेट असेल, कसाही सेट असेल. तर फॉर इच अल्फा बिलॉंग टू आय देर इज अ सेट ए अल्फा. तर ए अल्फा इज अ फॅमिली ऑफ सेट्स. देन union of A alpha such that alpha belong to I. Complementary is equal to intersection of A alpha belong to I. This law is called as डी मॉर्गन्स लॉ इन सेट थेअरी. तर जो लॉ आपण इथं वापरलेला आहे तो डी मॉर्गन्स लॉ आहे. तो बघा डी मॉर्गन्स लॉ का आहे की सपोज ए अल्फा बिलॉंग टू आय इज अ फॅमिली ऑफ सेट्स. देन द युनियन ऑफ ए अल्फा बिलॉंग टू आय कॉम्प्लिमेंटरी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा बिलॉंग टू आय. म्हणजे अनेक सेट्सचं युनियन घेतलं आपण आणि त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी घेतलं तर प्रत्येक सेटचं काय होतं, कॉम्प्लिमेंटरी होतं आणि त्या सगळ्यांचं इंटरसेक्शन येतं. प्रत्येक सेटचं कॉम्प्लिमेंटरी होतं आणि त्या सगळ्याचं काय येतं, इंटरसेक्शन. दिस लॉ इज कॉल्ड ॲज अ डी मॉर्गन्स लॉ. तर आपण ह्या ठिकाणी डी मॉर्गन्स लॉ ॲप्लाय केलेला आहे. अँड देअर फोर फायनाईट युनियन ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट्स.